નમસ્કાર, જીએસટીવી ન્યૂઝ જોઈ રહ્યા છો આપ. હું છું માનસી. ગુજરાતમાં લોકસભાની કુલ 26 જેટલી બેઠકો કબજે કરવા ભારતીય જનતા પાર્ટી એક્શન મોડમાં છે. એક પછી એક ભાજપના દિગ્ગજો ગુજરાતની મુલાકાતે આવી રહ્યા છે. બીજી બાજુ અન્ય પાર્ટીમાંથી રાજીનામા પડી રહ્યા છે. શું હજુ પણ વિકેટો પડશે કે વિપક્ષ ચૂંટણી સુધી પોતાના નેતાને સાચવી રાખશે, તે સૌથી મોટો સવાલ છે. ભાજપના ઓપરેશન લોટસમાં કેટલા વિપક્ષના ખરશે તે જોવાનું હજુ બાકી છે તેવી ચર્ચાઓ છે. ત્યારે આજે વાત મિશન લોકસભા 2024ની. લોકસભા ચૂંટણી 2024 લઈને ભારતીય જનતા પાર્ટીએ કવાયત હાથ ધરી છે. મહત્વની વાત છે કે જેપી નડ્ડા અહીં ઉપસ્થિત છે. જેપી નડ્ડા કે જેમને ભારતીય જનતા પાર્ટીના રાષ્ટ્રીય અધ્યક્ષ છે, તેમનો આ ગુજરાત પ્રવાસ એટલા માટે મહત્વનો છે કારણ કે સૌથી વધારે મહત્વની વાત છે 26 મધ્યસ્થ કાર્યાલયની તેમણે શરૂઆત કરાવી છે. આખરે જેપી नड्डा શું કહી રહ્યા છે તે સાંભળીએ. इस कार्यक्रम में हमारे साथ उपस्थित हमारे गुजरात के यशस्वी मुख्यमंत्री भूपेंद्र जी, सम्माननीय भूपेंद्र जी, हमारे प्रदेश के अध्यक्ष सी आर पाटिल जी, हमारे महामंत्री श्री पटेल जी और यहाँ उपस्थित सभी मीडिया बंधु, आज मेरा ये सौभाग्य है कि मुझे यहाँ गांधीनगर के लोकसभा क्षेत्र के हमारे देश के सम्माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी के इस चुनावी कार्यालय को श्री गणेश करने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ है। और इसके साथ साथ आज मुझे बताया गया है कि 25 और स्थानों पर भी लोकसभा के दृष्टि से जो चुनाव की प्रक्रिया प्रारंभ होगी उसके लिए कार्यालयों का उद्घाटन करते हुए सभी अपने भारतीय जनता पार्टी के गुजरात प्रदेश के प्रमुख कार्यकर्ताओं के साथ चर्चा भी होगी और मुलाकात भी होगी। यह कार्यालय और इस कार्यालय के साथ साथ जो अन्य कार्यालय आज चुनाव के दृष्टि से खोले जाएंगे, मुझे आशा ही नहीं विश्वास है कि हम सब लोग आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में लोकसभा के 2024 के चुनाव में हम यशस्वी भी होंगे और जो हमारा पुराना रिकॉर्ड टैली है उससे कहीं अधिक सीटों के साथ आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में हम चुनाव जीत करके आएंगे। जहां तक गुजरात का सवाल है, आपने 26/26 26 आउट ऑफ 26 यह आपका ट्रैक रिकॉर्ड रहा है और मुझे विश्वास है, अटूट विश्वास है कि इस बार 2024 में भी गुजरात की जनता प्रधानमंत्री मोदी जी को फिर से आशीर्वाद देकर 26 आउट ऑफ 26 सीटों में विजयश्री हासिल कराएगी और देश को प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में विकसित भारत, सामर्थ्य भारत, सक्षम भारत, इस ओर ले जाने में हम सब लोग अपना योगदान करेंगे उनके नेतृत्व में। और गुजरात हमेशा आगे रहा है, इस बार भी वह नंबर 1 पर रह करके इसमें अपनी पूरी भूमिका अदा करेगा। मैं इस मंच से अपने सभी कार्यकर्ताओं को शुभेच्छा देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं और उनको इस बात का विश्वास भी दिलाता हूं कि उनके द्वारा किए गए कार्यों से हमें यश भी मिलेगा और गुजरात की जनता हमारे को पूरा आशीर्वाद देगी, ऐसा मेरा विश्वास है। यह कार्यालय जिसका मैंने अभी श्री गणेश भी किया और अंदर देखने का भी सौभाग्य मिला, यह बिल्कुल आधुनिकतम व्यवस्थाओं से लैस है और आधुनिकतम तरीके से चुनाव लड़ने में यह सक्षम कार्यालय है। ऐसे ही अन्य कार्यालय भी बन रहे हैं। यह भारतीय जनता पार्टी गुजरात प्रदेश को एक सक्षम संगठन के रूप में कार्यकर्ताओं की आकांक्षाओं तक
पहुंचने में अपना पूरा योगदान करेगा। मैं फिर से पाटिल साहब को और हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री भूपेंद्र जी को और हमारे पटेल साहब उनको बधाई देता हूं कि उन्होंने इस कार्य को रचा है और आगे चल करके मुझे दिन भर में अन्य कार्यक्रमों में भी जब सबसे मुलाकात होगी तो उसमें हम आगामी कार्यक्रमों के बारे में भी चर्चा करेंगे। धन्यवाद। લોકસભા ચૂંટણીની અંદર તમામ જૂના રેકોર્ડ હતા તેને તોડવામાં આવશે તેવું જેપી નડ્ડાએ કહ્યું છે। સાથે એ પણ કહ્યું કે ગુજરાતની જનતા છે કે જે યશસ્વી વડાપ્રધાન મોદી છે તેઓને 26માંથી 26 બેઠકો જે મતો તેમણે ગયા વખતે આપ્યા હતા તેનાથી વધારે મતોથી જીતાડશે। આજે મધ્યસ્થ કાર્યાલયોના ઉદ્ઘાટનની તેમણે વાત કરી ત્યારે કહ્યું કે આ કાર્યાલયોથી જ તમામ કામગીરીનો પ્રારંભ કરવામાં આવશે। અહીં મહત્વની વાત એ છે કે જેટલા પણ કાર્યાલયોનું ઉદ્ઘાટન તેમના હસ્તે કરવામાં આવ્યું છે અને તેમાં પણ જે કાર્યાલય છે 26 બેઠકો પર ત્યાં તમામ પ્રભાવશાળી નેતાઓને મુખ્ય સંગઠન આપવામાં આવ્યું છે કે તેમના હાથ નીચે બધા જ નેતાઓ અને કાર્યકર્તાઓ રહેશે તેની જવાબદારી પણ તેમને સોંપવામાં આવી છે। जनता फरी एक वखत आशीर्वाद और विश्वास भारतीय जनता पार्टी पर व्यक्त करवानी छे तेवो आशावाद जेपी नड्डा व्यक्त करता जोवा मळ्या। भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के जे गुजराती मुलाकाती छे सीआर पाटील तेमनी साथे जोवा मळी रह्या छे। मुख्यमंत्री भूपेन्द्र पटेल ने लईने कह्युं के फरी एक वखत जनता तेमने तेमना सिरे ताज पहेरावशे। आज अंगे વધુ માહિતી માટે સાદતા જતીન જોડાઈ ગયા છે। જતીન, જે રીતે જેપી નડ્ડાએ એ વાતનો ઉલ્લેખ કરી દીધો છે કે જૂનો જે રેકોર્ડ છે તે તૂટવા જઈ રહ્યો છે અને ગુજરાતની જનતા ફરી એક વખત વધારે મતો આપશે। તેમની સાથે તેમણે કહ્યું કે તમામ મધ્યસ્થ કાર્યાલયો કે જેની અંદર 26 બેઠકો જે સૌથી વધારે મહત્વની બની રહેશે। આપની પાસે શું અપડેટ છે? જે 26 બેઠકો છે ત્યાં કયા પ્રભાવશાળી નેતાની અંદર અંડર ઓબ્ઝર્વેશનની અંદર આ કાર્યાલય આપવામાં આવ્યું છે? माफ करशो जतीन, आपनो अवाज नहीं आ रह्यो। टूंक समयनी अंदर फरी एक वखत जतीन आपणी साथे जोड़ाशे ने तेनी उपर चर्चा करीशुं। परंतु दृश्यो जे जोई शको छो, मुख्यमंत्री भूपेन्द्र पटेल, जेपी नड्डा, सीआर पाटील तमाम उपस्थित जोवा मळी रह्या छे। आ साथे संगठन शक्ति जे बतावा मांगे छे के आगामी लोकसभानी अंदर फरी एक वखत वडाप्रधान मोदी ज जीतनार छे। अयोध्याने राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठानो महोत्सव पूरो थवानी राह जोई रह्या हता आणि बीजो ज दिवस તેમની આ ગુજરાત મુલાકાતને એટલા માટે મહત્વની મનાય છે કારણ કે તેમનો મુખ્ય હેતુ અને ઉદ્દેશ્ય હતો કે 26 બેઠકો કે જ્યાં ભારતીય જનતા પાર્ટી દ્વારા મધ્યસ્થ કાર્યાલય ખોલવામાં આવી રહ્યા છે। 2024નું અત્યારથી જ માઇક્રો પ્લાનિંગ જે હર હંમેશ ભારતીય જનતા પાર્ટી ઇલેક્શન પહેલાથી જ કરતું આવે છે અને તે જ પ્રમાણે હવે આ મધ્યસ્થ કાર્યાલયથી ક્યાં કેટલા લોકો અને નેતાઓ છે પોતાની કામગીરી કઈ રીતે કરે છે અને એ જે નેતાઓ છે કે તે ભારતીય જનતા પાર્ટીના કામો લોકો સુધી કઈ રીતે પહોંચાડશે, એ કામો કે જેનાથી એ કામોનું પરિવર્તન મત બેંકમાં પડશે, આ બધી જ જવાબદારી ભારતીય જનતા પાર્ટીના જે નેતૃત્વવાળા નેતાઓ છે કે જે ઘણા લાંબા સમયથી બીજેપીની અંદર રહ્યા છે તેઓની કામગીરી કે જે ભારતીય જનતા પાર્ટીને ખૂબ સારી પસંદ આવી છે તેઓને નેતૃત્વ સોંપવામાં આવશે अलग अलग जगह। गांधीनगर थी आ कार्यक्रम है। गांधीनगर नी अंदर मोटी संख्या में भारतीय जनता पार्टी नेता उपस्थित है अने सीआर पाटील पर त्या उपस्थित जोवा मळ्या अने तेमणे ए पण कह्युं तेओनी पण एक वात हमेशा सामे आवती होय छे के जे ते पण करो पण ते स्पष्ट अने सारूं करो, कारण के जे पण नेताओ पोतानी कामगीरी अने बीजेपीए करेला कामो लईने जो तमे पहोंचता होव અને જે કોઈ વિપક્ષમાંથી જો ભારતીય જનતા પાર્ટીમાં જોડાતું હોય તો જો કામ કરવાની નિષ્ઠા હશે તો જોડાવું, નહીં તો બીજેપીમાં ન જોડાવું। તેમને ઓછા મતાંતર નહીં પરંતુ હવે તો 5 લાખનો ટાર્ગેટ જે રાખ્યો છે ભારતીય જનતા પાર્ટીએ તેને કઈ રીતે પૂરો કરશે તે સૌથી વધારે મહત્વનું બની રહેશે। ગાંધીનગરની અંદર મુખ્ય કાર્યક્રમનું આયોજન છે। આગામી લોકસભાની ચૂંટણી સૌથી મોટો ટાર્ગેટ ભારતીય જનતા પાર્ટીનો। आज अंगे વધુ માહિતી માટે સંવાદદાતા જતીન જોડાય છે। જતીન, 26 બેઠકો પર મધ્યસ્થ કાર્યાલયની શરૂઆત, વિગતો શું આપની પાસે? જેમ લોકસભાની ચૂંટણી નજીક આવી રહી છે, તારીખ જાહેર થવાની બાકી છે, પરંતુ ભારતીય જનતા પાર્ટી જે છે તે એક્શન મોડમાં જોવા મળી રહી છે। આજે ભારતીય જનતા પાર્ટીના રાષ્ટ્રીય અધ્યક્ષ જેપી નડ્ડા જે છે તેઓ ગુજરાત મુલાકાતે આવ્યા છે અને વિધાનસભા લોકસભાની જે ચૂંટણી છે તેને લઈ એક્શન મોડમાં આવ્યા છે।
આજે જેપી નડ્ડા ગુજરાત મુલાકાતે આવ્યા છે રાજપથ ક્લબ નજીક તેઓએ ભારતીય જનતા પાર્ટીનું ગાંધીનગર વિધાનસભાનું જે પશ્ચિમનું કહી શકાય કે જે મધ્યસ્થ કાર્યાલય છે તેનું ઓપનિંગ જે છે તે કર્યું છે. તેમાં તેઓએ જણાવ્યું કે આવનારી લોકસભાની જે ચૂંટણી છે તેમાં ભારતીય જનતા પાર્ટીનો રેકોર્ડ રહ્યો છે. ગુજરાતમાં જે પ્રમાણે ગુજરાતની જનતાએ જે વિશ્વાસ વ્યક્ત કર્યો છે તે પ્રમાણે 26 સીટો પર ભારતીય જનતા પાર્ટી ગુજરાતમાં વિજય મેળવ્યો છે. પરંતુ ક્યાંક ને ક્યાંક તેઓ સાથે તે પણ જણાવ્યું કે આવનારી જે ચૂંટણી આવવાની છે તેની અંદર તે પ્રમાણે ભારતીય જનતા પાર્ટીનો વિજય થવાનો છે તેની તમામ પ્રકારની તૈયારીઓ જે છે તે શરૂ કરી દેવામાં આવી છે અને આ વખતે ભારતીય જનતા પાર્ટી દ્વારા તે પ્રકારની તમામ તૈયારીઓ કરી દેવામાં આવી છે, જેથી કરી તમામ લોકો જે છે તે ભારતીય જનતા પાર્ટીને મત આપશે અને ભારતીય જનતા પાર્ટી અતિથી જે સુધી અત્યાર સુધી ન થઈ શક્યું હોય તમામ પ્રકારની તૈયારીઓ કરવામાં આવી છે અને તમામ પ્રકારના મતો જે છે તે ભારતીય જનતા પાર્ટીને મળશે. અને ખાસ કરીને 2024ની ચૂંટણીમાં સમગ્ર બહુમતી જે છે તે મળવાની છે તેવી પણ વિશ્વાસ વ્યક્ત જેપી નડ્ડા દ્વારા કરવામાં આવ્યું છે. મહત્વની વાત એ પણ છે કે જે પ્રમાણે 2024ની ચૂંટણી નજીક આવી રહી જેપી નડ્ડાએ ગુજરાતમાં અમદાવાદ હવે જે મધ્યસ્થ કાર્યાલયો છે તેની શરૂઆત થઈ જશે, પછી જોવાનું રહેશે કે આ કાર્યાલયથી કામગીરીની શરૂઆત કઈ રીતે થાય છે અને કયા જોશની અંદર થાય છે. ભાજપ પ્રદેશ પ્રમુખ CR પાટીલ છે કે જે હાલ સંબોધન કરી રહ્યા છે, સીધા જ જઈએ. વિકલ્પ લઈને તમારા બધાની મહેનત રંગ લાવે છે અને આખા ગુજરાતમાં એક વિશિષ્ટ પ્રકારનું આયોજન કરીને આપણે ટાર્ગેટ પૂરું કરી શકીએ એમ છે. આજે પણ ગુજરાતની અંદર જે 52,000 બૂથ છે એ 52,000 બૂથમાંથી 2022ના ઇલેક્શનમાં લગભગ 15,700 બૂથ આપણે માઇનસ હતા. આ વખતે આપણે લોકસભામાં જેમ હમણાં કહ્યું હર્ષદભાઈએ તેમ કે 5 લાખની લીડ, ઓછામાં ઓછી 5 લાખથી વધુ લીડ સાથે આપણે જ્યારે જીતવું છે અને નક્કી છે ત્યારે આપણે ટાર્ગેટ કરીને ચાલુ પડશે. ફક્ત નારાના આધારે ઇલેક્શન ન જીતાય, પરંતુ આદરણીય પ્રધાનમંત્રી શ્રી નરેન્દ્ર મોદી સાહેબે કરેલા વિકાસના કામો અને જ્યારથી પાર્ટીની સ્થાપના થઈ તે વખતથી રાજ્યમાં કે કેન્દ્રમાં મેનિફેસ્ટોમાં આપેલા તમામ વચનો એ મોદી સાહેબે પૂર્ણ કર્યા છે. એના કારણે મોદી સાહેબની ગેરંટીનો એક વિશ્વાસ ઉભો થયો છે. એના સથવારે એ આપણે 15,700 જે માઇનસ બૂથો છે એને પ્લસ કરીને આપણે દરેકને એક ટાર્ગેટ આપીએ છીએ કે એમના વિધાનસભામાં એમને મળેલા મતો કરતાં કેટલા મત વધારે મળવા જોઈએ. જેમ વિધાનસભાનું ઇલેક્શન હતું ત્યારે સાંસદો અને કાર્યકર્તાઓ એમણે એક રિઝલ્ટ આપ્યું. આ વખતે લોકસભાનું ઇલેક્શન છે ત્યારે ધારાસભ્યોએ પોતાના વિસ્તારમાં જે એમને મત મળ્યા હોય એનાથી વધુ મત લાવવાની જવાબદારી એમની છે. આ સંપૂર્ણ જવાબદારી માટેનું પ્લાનિંગ સંગઠનને સાથે રાખીને, કાર્યકર્તાઓને સાથે રાખીને એ ધારાસભ્યોએ કરવાનું છે. ધારાસભ્યો નિર્લેપ ભાવે એનાથી દૂર ના રહી શકે. વચ્ચેના સમયમાં વિધાનસભા પણ ચાલુ છે, છતાંય હમણાંથી પ્લાનિંગ કરે અને એ પ્લાનિંગથી આપણે જે ટાર્ગેટ એચીવ કરવા માંગીએ છીએ એ એચીવ કરવાનો આપણે પૂરો પ્રયત્ન કરીને સફળ પણ થવાનું છે. આપણે આદરણીય ગૃહમંત્રી શ્રી અમિતભાઈ શાહ સાહેબ પોતે પણ પોતાના મત વિસ્તારને એક નર્સરીની જેમ એને સંભાળતા હોય છે. જેમ એક બગીચાને એનો માળી સાચવતો હોય, એની માવજત કરતા હોય, એ જ રીતે આપણા આદરણીય શ્રી અમિતભાઈ શાહ સાહેબ પણ પોતાના લોકસભાના વિસ્તારના મતદારોને અને કાર્યકર્તાઓને સાચવતા આવ્યા છે. અને એના જ કારણે આજે આટલી મોટી સંખ્યામાં સૌ કાર્યકર્તાઓ અહીં ઉપસ્થિત છે. આજે આપણા માટે વિશિષ્ટતા એ છે કે આખા દેશમાં ગુજરાત એક પહેલું રાજ્ય છે કે સમયની સાથે એક સાથે 26 લોકસભાના મધ્યસ્થ કાર્યાલયનું આજે ઉદ્ઘાટન થઈ રહ્યું છે. આ મધ્યસ્થ કાર્યાલય છે, આ કોઈ લોકસભાના ઉમેદવારોનું કાર્યાલય નથી. ઉમેદવારો તો જે પાર્ટી માટે નક્કી થઈને આવશે એ ઉમેદવાર હશે, પણ ઉમેદવાર વગર પણ કાર્યાલયની અંદર જે રીતે સંખ્યા થઈ છે, આપણે તો મિનિમમ 5,000ની અપેક્ષા કરી હતી, પરંતુ ઘણી જગ્યાએ ખૂબ મોટી સંખ્યામાં જેમ અહીં છે તે રીતે ખૂબ મોટી સંખ્યામાં કાર્યકર્તાઓ ઉપસ્થિત છે. એ જ બતાવે છે કે એમનો સંકલ્પ એમણે મજબૂતાઈથી કર્યો છે. અને મોદી સાહેબે જે વચનોની આપણે વાત કરી એમાં તો આપણે દર વખતે મેનિફેસ્ટોમાં પહેલું લખતા હતા રામ મંદિર બનાવીશું.
370ની કલમ રદ કરીશું ત્યારે આપણને બી કેટલીક જગ્યાએ શંકા હતી કે આ ક્યારે થશે, પરંતુ મોદી સાહેબે આ રામ મંદિર રામ જન્મભૂમિની જગ્યાએ બનાવ્યું. ફક્ત બનાવ્યું નહીં, કોઈ પણ જાતના વિવાદ વગર સૌને સાથે રાખીને બનાવ્યું. એક મંદિરનું નિર્માણ એ તો શાંતિના વાતાવરણ જ બનવું જોઈએ અને મોદી સાહેબે સાબિત કર્યું છે કે આખા દેશના લોકોની અપેક્ષા હતી કે આ મંદિર બનવું જોઈએ, એ એમણે બનાવ્યું છે. ભગવાન રામની આપણે વાત કરીએ છીએ તો રામ ભગવાન હતા એ તો આપણે માનીએ જ છીએ, પણ સાથે સાથે રામ એ રાજા પણ હતા. તો રાજાને શોભે, રાજાને તો મહેલ શોભે. હમણાં સુધી તો રાજા એ તો ટેન્ટમાં હતા. મોદી સાહેબે એમને આખા દુનિયામાં જે કોઈ મંદિરો બન્યા છે એમાં સર્વશ્રેષ્ઠ મંદિરો છે એને લાઈનમાં રામ મંદિરને લાવીને મૂક્યું છે. એવું સરસ મંદિર જે લોકો ત્યાં કાલે પહોંચ્યા એમણે જે ફોન પર વાત કરી કે આપણે જે ટીવી પર લાઈવ જોયું છે એના એવો લાગે છે કે આપણી અપેક્ષા કરતાં પણ ખૂબ સુંદર એ મંદિરનું નિર્માણ થયું છે. એક રાજાને શોભે એવું, એક ભગવાનને શોભે એવું, રાજા રામ અને ભગવાન રામને શોભે એવું મંદિરનું નિર્માણ કરવા માટે મોદી સાહેબે જે જહેમત ઉઠાવી, એના જે અનુષ્ઠાન કરીને, એના ધર્મનું સનાતન ધર્મનું પાલન કરીને એમણે એક મેસેજ આપ્યો છે અને એ જ મેસેજના આધારે આપણે આજે જે ઉત્સાહ છે, આપણે આખો દેશ એ રામમય બની ગયો છે અને એના કાલે આપણે દ્રશ્યો જોયા છે. છેલ્લા અઠવાડિયા 10 દિવસથી જે રીતે વાતાવરણ આખા દેશમાં હતું અને ગુજરાતમાં તો ચરમસીમાએ હતું, એના માટે આપ સૌને હું ખૂબ ખૂબ અભિનંદન આપું છું. ફરીથી આ કાર્યક્રમ પછી બીજા જ દિવસથી આપણે આપણા મત વિસ્તારમાં આપણી જવાબદારી નક્કી કરીને આપણે કામે લાગવાનું છે. મને વિશ્વાસ છે કે આપણે લીધેલો આ ટાર્ગેટ એ આપણે સહજતાથી પાર પડીશું. એ તમારી તાકાત પર એ આધાર રાખે છે. મને તમારી તાકાતમાં વિશ્વાસ છે અને એના જ આધારે આપણે આ ટાર્ગેટ નક્કી કર્યો છે, આ સંકલ્પ નક્કી કર્યો છે. ફરી આપ સૌને ખૂબ ખૂબ અભિનંદન સાથે આજે શ્રી અમિતભાઈ શાહ સાહેબનું આ કાર્યાલયનું ઓપનિંગ આપણા રાષ્ટ્રીય અધ્યક્ષ શ્રી નડ્ડા સાહેબે કર્યું છે. એમનો પણ આભાર. અને આખા રાજ્યના બીજી 25 લોકસભાના મધ્યસ્થ કાર્યાલય એ પણ એમણે એક સાથે ખોલાવ્યા છે. આખા દેશના તમામ રાજ્યોને મેસેજ આપ્યો છે. એમના માટે પણ એમના આભાર સાથે મારી વાતને વિરામ આપું છું. જય જય ગરી ગુજરાત, ભારત માતા કી જય. સૌથી મોટી સ્પષ્ટતા સી.આર. પાટીલે અહીંયા એ કરી કે શરૂઆતથી જે કાર્યાલયોની શરૂઆત કરવામાં આવી છે તે લોકસભાના ઉમેદવારો માટેના કાર્યાલયો નથી, તે વાતનો તેમણે ઉલ્લેખ કર્યો છે. સાથે એ પણ કહ્યું છે કે જે બૂથની અંદર અમે ગત ચૂંટણીની અંદર માઇનસ રહ્યા છે તેમાં પ્લસ થવાનો પ્રયત્ન કરીશું. 5 લાખથી વધુની લીડ સાથે ભારતીય જનતા પાર્ટી જીતવાની છે. 26માંથી 26 બેઠકો ગુજરાત જીતશે.